जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं गरुड़ पुराण अध्याय 5 सांभळीने जे मनुष्यने कर्तव्य बोध थाय छे, कोईपण श्रेष्ठ उद्देश्यनी पूर्ति माटे हमेशा सत्पुरुषोनो संग करवो अने असत्पुरुषोनो संग त्याग करवो जोईए। जे पोतानुं अने अन्योनुं साचुं हित करे छे तेने ज बधुं समजवुं जोईए। जेमां सारा गुण अने विचार जोवामां आवे छे अने जे धर्मनी भावना राखे छे ते ज साचुं जीवन जीवे छे। जेनुं धन नष्ट थाई जाय छे ते घरबार त्यागीने तीर्थ सेवन माटे चाल्या जाय छे, पण जे सत्य अने धर्मथी भ्रष्ट थई जाय छे ते रोरव नरकमां ज जाय छे। जे कोईने वचन आपीने एनुं पालन नथी करता, जे चुगलीओ कर्या करे छे, झूठी साक्षी आपे छे, मद्यपान करे छे अने बधा नरकनी घोर कष्टदायी वेतरणी नदीमां निवास करे छे। कोईना घरमां अग्नि लगाववावाळा, झेर आपवावाळा, खुद दान करीने पछी तेनुं अपहरण करवावाळा व्यक्ति पण वेतरणीमां महा कष्ट मेळवे छे। जे कृपण छे, नास्तिक छे, क्षुद्र स्वभाववाळा छे, हमेशा क्रोध करता रहे छे, खुद पोतानी ज वातने प्रमाण बताववावाळा अत्यंत अहंकारी छे, कृतघ्नि, विश्वासघाती छे, ते बधा वेतरणी नदीमां दीर्घकाळ सुधी नरकीय स्थितिमां पड़ेला रहे छे। आ सांभळीने ऋषिओए कह्युं, हे सूतजी, तमे अमने लोकोने ए बतावो के एवा क्या देव छे के जेमनुं ध्यान करवुं जोईए। आ जगतनुं सर्जन, पालन अने संहार करवावाळुं कोण छे? परम पूज्य ए देवनुं स्वरूप केवुं छे? आ जगतनो सर्ग क्या प्रकारनी मानवामां आवे छे? ते सर्वोपरि विराजमान सर्वेश्वर क्या व्रतो द्वारा परम प्रसन्न तेमज संतुष्ट थया करे छे अने क्या योगनी प्राप्ति करी शकाय छे? सर्वेश्वरना क्या क्या अवतार होय छे अने क्या प्रकारनी तेमनी वंश वगैरेनी उत्पत्ति थया करे छे? चारेय वर्गो अने चारेय आश्रमोना प्रवर्तक कोण छे? आना पर सोनकजीए व्यास अने ब्रह्मानो संवाद सांभळ्यो। व्यासजीए ब्रह्माजीने कह्युं के हे ब्रह्मन, पहेला हरि भगवाने बधाथी महान अर्थवाळा गरुड़ पुराणने देवोनी साथे शिवजीने केम संभळाव्युं हतुं? त्यारे ब्रह्माजीए व्यासथी कह्युं, एक वखत हूँ समस्त देवोने साक्षी लईने कैलास पर्वत पर गयो हतो। त्यां मैं परम पदना ध्यानमां स्थित भगवान रुद्रदेवना दर्शन कर्या हता। अमे लोकोए तेमने नमस्कार करीने एमनाथी पूछ्युं हतुं के हे भगवान शंकर, तमे क्या देवनुं ध्यान करी रह्या छो? केम के तमाराथी परे तो अन्य कोई देव नथी। मारा आ प्रश्ननुं उत्तर रुद्रदेवे आपता कह्युं हतुं, हूँ ए परमात्मा विष्णुनुं ध्यान करूँ छूँ, जे बधुं ज प्रदान करवावाळा, सर्वत्र गमन करवावाळा, समस्त प्राणीओना हृदयमां स्थित अने सर्व स्वरूप छे। हे पितामह, भस्मथी संपूर्ण शरीरने मल करीने माथा पर जटा धारण करवावाळा मारा ए ज भगवान विष्णुनी आराधना करवानी प्रवृत्ति छे। समस्त भूलोना प्रभु भगवान नारायण छे। एमनामां मणिओनी जेम आ संपूर्ण विश्वमां स्थित रह्या करे छे अने तेओ ज आ सृष्टिना गुणभूत थईने प्रवेश करे छे। ते ऋतु एकाक्षर ब्रह्म अने सत अथा असत्यथी पण पर छे, जेनी अर्चना आ बधा यक्ष, राक्षस अने किन्नर कर्या करे छे। अग्नि जेमनुं मुख छे, दिवलोक जेमनुं मुद्रा छे, आकाश, नाभि, चरण, क्षितिज, चंद्र अने सूर्य जे परमात्माना बंने नेत्र छे। हूँ ए ज देवनुं सतत ध्यान अने चिंतन कर्या करूँ छूँ। एना पछी भगवाने योगना विषयमां कह्युं। श्रीहरिए कह्युं, एना अंतर हवे हूँ परम योगना विषयमां बतावुं छूं। हे महेश, ए योगने हवे तमे सांभळो। भगवान विष्णु संपूर्ण प्रकारना पापोना विनाश करवावाळा, बधाना ईश्वर अने अनंत अने पद्मभूमिथी रहित छे। तेओ वासुदेव छे, जगन्नाथ अने ब्रह्मात्मा छे। आज देहधारीओमां स्थित रहीने नित्य छे। बधा प्रकारना देहोनी पृथक छे। एमणे बताव्युं हतुं के हूँ देहना बधा प्रकारना धर्मोथी रहित तेमज क्षर अने अक्षरथी विहित छूँ। हूँ 6 प्रकारना स्थित रहेवावाळा आ दुष्ट श्रोता त्राता इंद्रियोनी पहोंचथी परे छूँ। एमना धर्मोथी रहित थईने सर्जन करवावाळा अने नाम तेमज गोत्रोथी रहित छूँ। मनमा स्थिर रहेवावाळा महादेव छूँ, परंतु
ખુદ મનથી અપરિવર્તિત રહેવાવાળો છું. મનના જે કંઈક ધર્મ હોય છે તે બધાથી રહિત છું અને હું વિજ્ઞાન અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છું. હું બધું જ બાંધી રાખવાવાળો, બુદ્ધિમાં સ્થિત બધાનો સાક્ષી છું, અર્થાત જોવાવાળો હોવા છતાં ખુદ બુદ્ધિથી રહિત છું. જે લોકો પોતાના માનમાં આવું ધ્યાન કરીને યોગ કરે છે તેઓ પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે. એના પછી પ્રભુએ બતાવ્યું કે એ જાણી લેવું જોઈએ કે યજન કરવું, યજ્ઞ કરવો, દાન લેવું, બ્રાહ્મણોને દાન આપવું, વેદશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો તથા અધ્યાપન કરવું આ દ્વિજના શ્રેષ્ઠ ધર્મ હોય છે. દાન આપવું, અભ્યાસ કરવો અને યજ્ઞ ધર્મ કરવો આ ક્ષત્રિય અને વૈશ્યના કર્મ છે. ક્ષત્રિયનું કર્મ દંડ આપવો તથા વૈશ્યનું કર્મ કૃષિ કરવી જ યોગ્ય કહેવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રિજાતિઓની સેવા કરવી જ શૂદ્રોનો ધર્મ સાધન કર્મ હોય છે અને શૂદ્રોના કર્મ અને ધર્મયજ્ઞની જીવિકાનું સાધન હોય છે. ભિક્ષાચરણ કરવી, ગુરુની સેવા કરવી અને સ્વાધ્યાય કરવો, સંન્યાસ કર્મ અને અગ્નિ કાર્ય, હવન વગેરે કરવા આ બ્રહ્મચારીના ધર્મ કૃત્ય હોય છે. સમસ્ત આશ્રમોના 2 પ્રકાર હોય છે. આગળ આ પ્રકારથી 4 ભેદ હોય છે. બ્રહ્મચારી બ્રહ્મનું આચરણ કરીને નૈષ્ઠિક અને બ્રહ્મ તત્પર હોય છે. બ્રહ્મચારી વિધિપૂર્વક ગુરુની પાસે બ્રહ્મચર્ય વિધિથી રહીને વેદોનું અધ્યયન કરે છે અને ફરી સમાવર્તન કરીને ગૃહસ્થ આશ્રમને ગ્રહણ કરે છે. જે બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને મરણ પર્યંત બ્રહ્મકર્મ, અતિથિઓનો સત્કારપૂર્વક સેવા, યજ્ઞ કરવો, દાન આપવું અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું આ ગૃહસ્થનું ધર્મ પાલન કરે છે. ગૃહસ્થી ઉદાસીન અને સાધક ભેદથી 2 પ્રકારના થયા કરે છે. જે પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણમાં યુક્ત રહ્યા કરે છે તે સાધક ગૃહી થાય છે. દેવ, ઋષિ અને પિત્તર આ ત્રણેયના ઋણોને દૂર કરીને અર્થાત ચૂકવીને પછી પોતાની પત્ની અને ધન વૈભવનો ત્યાગ કરીને એકાંકી વિચરણ કર્યા કરે છે તે મોક્ષિક ઉદાસીન થાય છે. વનમાં નિવાસ કરવાવાળાનો આ ધર્મ હોય છે કે ભૂમિમાં શયન કરે, વનમાં ફૂલ અને ફળોનું ભોજન કરે, સ્વાધ્યાય કરે, તપસ્યા કરે અને યથાન્યાય સવિભાગ કરે. તપસ્યાથી જે અત્યંત નબળો થઈને સતત ધ્યાનમાં જ પરાયણ રહે છે. વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં રહેવાવાળા સંન્યાસી જ સમજવા જોઈએ. જે પુરુષ આત્મામાં જ રતિ રાખવાવાળો નૃત્ય, તૃપ્ત, સમ્ય અને તથા ચંદન સંપન્ન મહામુનિ હોય છે તે ભિક્ષુક કહેવામાં આવે છે. ભિક્ષા માગવી, શાસ્ત્ર વાંચવું અને વેદનું જ્ઞાન, મૌન વ્રત ધારણ કરવું, તપસ્યા, વિક્ષેપ, રૂપતિ, ધ્યાન લગાવવું અને સારી રીતે જ્ઞાન તેમજ વૈરાગ્ય રાખવું આ જ ભિક્ષુનો ધર્મ કહેવામાં આવ્યો છે. તેનું પાલન કરવાથી પરમપદ મળે છે. સંન્યાસી 3 પ્રકારના હોય છે. કેટલાક તો જ્ઞાન સંન્યાસી હોય છે, અર્થાત જ્ઞાનના બળથી હૃદયમાં બધાનો પૂર્ણ ત્યાગ ભાવ રાખવાવાળા હોય છે. બીજા વેદ સંન્યાસી થયા કરે છે અને ત્રીજા પ્રકારના કર્મ સંન્યાસી હોય છે. યોગ પણ 3 પ્રકારના હોય છે: ભૌતિક યોગી, ક્ષત્રયોગી અને ત્રીજા યોગી. મૂર્તિ સંમવિત અંતર્યામી હોય છે. પ્રથમમાં પ્રથમ ભાવના હોય છે, દુષ્કર મોક્ષની ભાવના હોય છે અને ત્રીજામાં અંતિમ પારમેશ્વરી ભાવના હોય છે. ધર્મની મોક્ષ થયા કરે છે અને અર્થથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ રીતથી વૈદિક કર્મ પરિપરક અને નિવૃત્ત પરક 2 પ્રકારના થાય છે. જે જ્ઞાનપૂર્વક કર્મ કરે છે તે નિવૃત્ત પરક થાય છે અને જે યુક્તિ તેમજ દેવપરક કર્મ હોય તે જ પ્રવૃત્તિ કર્મ કહેવામાં આવે છે. સત્ક્રિયાવાળા બ્રાહ્મણોનું પાલન ન્યાય કહેવામાં આવ્યું છે. સંગ્રામોમાં પલાયન ન કરવાવાળા પ્રાણીઓનું ઇન્દ્રનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. પોતાના ધર્મનું અનુવર્તન કરવાવાળા વૈશ્યોને મારુત સ્થાન હોય છે. પરિચર્યામાં હંમેશા સંલગ્ન રહેવાવાળા શૂદ્રોને ગાંધર્વ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. એની આગળ હું અન્ય સ્થાનોના વિષય બતાવું છું. સપ્ત ઋષિઓનું સ્થાન વનમાં રહેવાવાળા યાત્રીઓનું સ્થાન હોય છે. જે યાત્રી થાય છે અને ન્યાય કરવાવાળા અને ઉદ્ધ્વરેતા હોય છે તે આનંદ બ્રહ્મ સ્થાન છે, જ્યાંથી ફરી મુનિ પરાવર્તિત થયા નથી કરતા. યોગીઓમાં વ્યોમ સંજ્ઞાયુક્ત પરમાક્ષર અમૃત સ્થાન હોય છે.
તે આનંદમય તથા પરમ સ્થાન છે, જ્યાંથી ફરી માનવનું કોઈ પણ રૂપમાં પુનરાવર્તન આ સંસારમાં નથી થતું. 8 અંગોના વિશેષ જ્ઞાનની મુક્તિ થયા કરે છે અને હું સંક્ષેપમાં બતાવું છું અને સાંભળો. અહીં અહિંસા વગેરે 5 યમ હોય છે. પ્રાણીઓની કાયિક એટલે કે શારીરિક, વાચિક અને માનસિક હિંસાનું ન કરવું જ અહિંસા કહેવામાં આવે છે. ભૂતોનું હિત કરવાવાળા ભાવ જ સત્ય હોય છે. બીજાની વસ્તુને ન ગ્રહણ કરવી અસ્તેય છે. મૈથુન ન કરવું બ્રહ્મચર્ય હોય છે. સમસ્ત વસ્તુઓનો પરિગ્રહ ન કરવો જ ત્યાગ છે. સત્ય વગેરે 5 નિયમ હોય છે. બ્રાહ્મ અને આભ્યંતરના ભેદ 2 પ્રકારના હોય છે. વિચાર સત્ય તેમજ સંતોષ છે. તપસ્યા ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ છે. સ્વાધ્યાય મંત્રોનો જાપ છે. પ્રાણાયામ હરિનું ભજન છે. પદ્મ વગેરે આસન છે. વાયુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરી લેવો પ્રાણાયામ હોય છે. મંત્રના ધ્યાનથી જે સંપન્ન થાય છે તે પરમ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારથી તે 2 તેમજ 3 પ્રકારના હોય છે. પૂરણ કરવાથી તે પૂરક થાય છે. નિશ્ચલ થવાથી તે કુંભક અને રેચનથી રેચક કહેવામાં આવે છે. 12 માત્રાઓવાળા લઘુ પ્રાણાયામ હોય છે અને 24 માત્રાઓવાળા દીર્ઘ પ્રાણાયામ હોય છે તથા 36 માત્રાઓથી યુક્ત પરમ શ્રેષ્ઠ પ્રાણાયામ હોય છે. પ્રાણ રોકવાને જ પ્રત્યાહાર કહે છે. બ્રહ્માત્મ ચિંતન કરવાને ધ્યાન કહે છે. મનની વૃત્તિને જ ધારણા કહેવામાં આવે છે. હું જ બ્રહ્મ છું. આ પ્રકારની જે અંતઃ સ્થિતિ કરી લે છે તે બ્રહ્મની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને જ સમાધિ કહેવામાં આવે છે. હું આત્મા છું. બ્રહ્મ પર છે અને તે સત્ય તેમજ જ્ઞાન સ્વરૂપ તથા અનંત છે. બ્રહ્માનું વિજ્ઞાન જ આનંદમય અને ફક્ત તત્વમસી છે. હું બ્રહ્મ છું. હું શરીર વગેરેનો અને ઇન્દ્રિયોને રહિત છું. હું મન, બુદ્ધિ, અહંકાર વગેરેથી શૂન્ય છું અને જાગૃત, સુષુપ્તિ વગેરેથી યુક્ત એનું જ જ્યોતિર સ્વરૂપ છું. હું શુદ્ધ બુદ્ધિયુક્ત સત્ય અને આનંદ રૂપને પ્રાપ્ત સાધનોનો ચરમ છું અને આ રૂપમાં હું આત્મા સ્વરૂપ અદ્વિતીય છું. આ જે આદિત્ય પુરુષ છે તે હું જ અખંડિત છું. આ પ્રકારના સ્વયંને ધ્યાન કરવાવાળા બ્રાહ્મણ આ સંસાર મહાબંધનથી વિમુક્ત થઈ જાય છે. એના પછી 14 મનુઓના વિષયમાં પૂછવા પર હરિએ કહ્યું, હવે અમે 14 મનુઓના વિષયમાં બતાવીએ છીએ અને તેમના સૂત, સુખ વગેરેને બતાવીએ છીએ. પહેલાં સ્વયંભૂ મનુ થયા હતા તથા અગ્નિ, દાધિ તેમના પુત્ર થયા હતા. મરીચી, અત્રિ, અંગિરા, પુલત્સ્ય, પુલહ, ઋતુ અને મહાન તેજવાળા વશિષ્ઠ આ 7 ઋષિ વૃંદ બતાવવામાં આવ્યા છે. જ્યાખ્ય, અભિતાખ્ય, સુક તથા યામ અને દ્રાદશ ગણ આ બધાને સોમપાઈ કહેવામાં આવે છે. આમ શત્રુ, વિશ્વભૂક, વામ, દેવેન્દ્ર, વાસકલી થયા હતા. તે દૈત્ય ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા ચક્રથી માર્યા ગયા હતા. તેના અંતર સ્વરોચી સૌ મનુ થયા હતા. તેમના પુત્ર મંડલેશ્વર, ચૈતક, વિનત, વિદ્યુત, રવિ, વૃહદ ગુણ અને મહાન બળ તેમજ પરાક્રમવાળા હતા. ઉર્જ, સ્તંભ, પ્રાણ, ઋષભ, નિચલ, દંગભોલી અને અવરવીર આ 7 ઋષિ બતાવવામાં આવ્યા છે. 12 તૃષિત કહેવામાં આવ્યા છે અને પારાવત બતાવવામાં આવ્યા છે. આ રીતથી આ ગણના પૂરી થાય છે. દેવોના ઇન્દ્ર વિપશ્ચિત હતો અને તેનો શત્રુ પુરુકૃત્સ હતો. ભગવાન મધુસૂદને હાથીના રૂપે તેને માર્યો હતો. ઓત્તમ મનુના પુત્ર ઓજ, પરશુ, વિનીત, સુકૃત, સુમિત્ર, સુવલ, સુચિ, દેવ, દેવાવૃત તથા મહોત્સા મુખ્ય રુદ્ર હતા. એ મન્વંતરમાં રથોજા, ઉદ્ધવબાહુ, શરણ, અન્યચ, મુનિ, શુલ્પા અને શક્ર આ સપ્તર્ષિ બતાવવામાં આવ્યા છે. વસવ્રતી, સ્વધામાના, શિવ, સત્ય અને પ્રતદન્ય આ 5 દેવગણ બતાવવામાં આવ્યા છે. તે બધા 12 હતા. એક સ્વશાંતિ નામે ઇન્દ્ર હતા અને એના સુખ પ્રલંબ નામધારી દાનવ હતા. એ દાનવને મત્સ્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરવાવાળા શ્રી હરિ વિષ્ણુએ નષ્ટ કર્યા હતા. વામન નામના મનુના પુત્ર જાનુર્જય, નિર્ણય, નવવ્યાખી, નૃપદ્રિય, ભૂત્વ, વિનિક્ષિપ, હવુ, કંધિતિ, પ્રસ્તલા, કૃતબંધુ, કત હતા.
અને જ્યોતિધાર્યા, ધૃષ્ટ, કાવ્ય, ચૈત્ર, શ્વેતરાગ્નિ, હેમક આ 7 મુનિ બતાવવામાં આવ્યા હતા. સુરાગા અને સ્વધિગહરિ હતા તથા દેવતાઓના 4-5 વંશક ગુણ થયા હતા. તેમનું સ્થાન પ્રમુખ હતું. એમનો ઇન્દ્ર શિવી અને તેમનો શત્રુ ભીમરથ કહેવામાં આવ્યો છે. ભગવાન હરિએ કુમ્રાવતાર ધારણ કરીને ભીમરથ અસુરનો વધ કર્યો હતો. રેવત મનુના પુત્ર મહાપ્રાણ, સાધકવન, બંધુ નિર્મિત્ર, પ્રત્યંગ, પરાહા, રુચિ, દ્રઢવ્રત અને કેતુ શૃંગ થયા હતા. હવે આપણે મન્વંતરના ઋષિઓનું વર્ણન કરીએ છીએ. તેમાં દેવશ્રી, વેદબાહુ, ઉદ્ધવહિરણ્ય, રોમા, પર્જન્ય, સત્યનામા અને સ્વધામ હતા. અભૂતરજ, દેવસ્વમેઘ, વૈકુંઠ અને અમૃત આ 4 દેવોના ગણ કહેવામાં આવે છે. આ ગણોમાં 14 સૂર હતા. એમના પ્રતાપવાન વિભુ ઇન્દ્ર થયા હતા. તેમનો શત્રુ શાંતાસુર થયો હતો અને આ દૈત્યને હંસ રૂપધારી ભગવાન વિષ્ણુએ નષ્ટ કર્યો હતો. હવે અમે ચાક્ષુપ મન્વંતરના વિષયમાં બતાવીએ છીએ. ચાક્ષુષ મનુમાં પુત્ર ઉરુ, પુરુ, મહાબલ, શતધ્રુમ, તપસ્વી, સત્યબાહુ, કૃતિ, અગ્નિ, વિષ્ણુ, અતિરાત્ર, શ્રુધુમ્ન તથા નય થયા હતા. તેમાં જ હવિષ્માન, સુતનુ, શ્રીમાન, સ્વધામા, વિરજ, અભિમાન, સહિષ્ણુતુ અને મધુશ્રી ઋષિગણ બતાવવામાં આવ્યા છે. આ બધા ઋષિગણ પૂર્વવર્તી પરંપરામાં આવે છે. આમાં આર્યા, પ્રસૂતા, ભાવ્ય, લેખા અને પૃથુક આ દેવોના 5 ગણ કહેવામાં આવ્યા છે. એમાં મનોજવ ઇન્દ્ર હતા અને ઇન્દ્રના શત્રુ મહાભુજ, મહાકાળ થયા હતા. ભગવાન હરિએ તેનો વધ લોકોના ધારણ કરવાવાળા અશ્વનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને કર્યો હતો. હવે વૈવસ્વત મન્વંતરને બતાવવામાં આવે છે. વૈવસ્વત મનુના પુત્ર સૌ વિષ્ણુ પરાયણ થયા હતા. તેમના નામ આ છે: ઇક્ષ્વાકુ, નાભાખ્ય, વિશિષ્ટ, સર્જાતિ, અવિષ્યંત, પાસુનભ, નેદિષ્ઠિત, કુરૂપ, પ્રદ્યુમ્ન, અત્રિ, વશિષ્ઠ, ભગવાન, જામગ્નિ એટલે કે પરશુરામ, કશ્યપ, ગૌતમ, ભારદ્વાજ અને વિશ્વામિત્ર એ મન્વંતરના 7 ઋષિ છે. આ ક્રમમાં 40 મરુદ્રણ કહેવામાં આવ્યા છે અને આદિ, વસુ અને સાધ્ય આ 3 દ્વાદશક ગણ હતા તથા 11 રુદ્ર થયા હતા અને 8 વસુ હતા. અશ્વિન કુમાર પણ બતાવવામાં આવ્યા છે તથા 10 વિશ્વ દેવતાઓનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. 10 અંગીરસ દેવ છે તથા 9 દેવગણ છે. તેમનામાં તેજસ્વી નામવાળા ઇન્દ્ર થયા હતા અને તેમનો શત્રુ હિરણાક્ષ દૈત્ય હતો. એ દૈત્યનો ભગવાન વિષ્ણુએ વરાહ અવતાર લઈને વધ કર્યો હતો. હવે આપણે શ્રાવણ્ય ભવિષ્ય મનુના વિષયમાં બતાવીશું. શ્રાવણ્ય મનુના પુત્ર વિષય અવવીર, નિદેહ, સત્ય, વાક્કૃતિ, ગરિષ્ઠ, વાચ અને સંગતિ હતા. અશ્વત્થામા, કૃપ, વ્યાસ, માલવ, દીપ્તિમાન, ઋષભ, ઊંગ, રામ હતા. એ મન્વંતરના 7 ઋષિ છે. સુતપા, અમૃતાભા અને મુખિયા આ એ દેવોના ગણ છે જે પોતાની શક્તિમાં પૂરા છે. આમનો ઇન્દ્ર વિરોચનનો પુત્ર બલિ થયો, જેણે ભૂમિના 3 પગની યાચના કરવાવાળા વામન રૂપધારી વિષ્ણુને બધું જ આપીને રુદ્ર ઇન્દ્ર પદને ત્યાગ કરીને સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી હતી. હવે આના અંતર વારુણી, દક્ષ, સાવણી નામમાં પુત્રનો સાંભળો. આ બધા દૃષ્ટિકેતુ, દીપ્તિકેતુ, પંચહસ્ત, નિરાકૃતિ, પૃથુશ્રવા, વૃહદયુમ્ન, રુચિક, વૃતોગુણ, મેઘાતિથિ, ધૃતિ, સબલ અને વાસુ હતા. તેમની સાથે જ્યોતિષ્માન, હવ્ય, વિભુ અને ઈશ્વર આ ઋષિગણ થયા હતા. તેમાં મરીચિ, ગર્ભ, સ્વધર્મા આ 3 મુખ્ય હતા. આમાં દેવોના શત્રુ કાલક સંજ્ઞાવાળો છે. એનું હનન કરવાવાળા પદ્મનાથ થયા છે. દસમ મનુ પુત્રોના નામ છે: સુક્ષેત્ર, ઉત્મોજા, ભરીષ્ણય, વીર્યવાન, શતાનીક, નિર્મિત્ર, વૃષસેન, જયદ્રથ, ભૂરિધુમન અને સુવર્ચા. આમનો ઇન્દ્ર શાંતિ નામધારી હતો. આર્યો, મૂર્તિ, હવિષ્યમાન, સૂક્ત, અવ્ય, નાભાગ, અપ્રીતમ અને સૌરભ આ મન્વંતરના ઋષિગણ હતા. હવે હું 11મા મનુના પુત્રને બતાવું છું. સર્વત્રગ, સુશર્મા, દ્રેદાન્ય, પુરુ, ગુરુક્ષત્ર વર્ણ, ઇષ્ઠસુ, આદર્ક અને હવિષ્યમાન,
હવિષ્ય, વરુણ, વિશ્વ, બિસ્તર, વિષ્ણુ અને અગ્નિ તેજા આ 7 ઋષિ છે. વિહંગમય, કામગય, નિર્માણ, રુચિ અને અકેક રુચિ તેમના ગણ છે. વૃષિ ઇન્દ્ર છે. દશગ્રીવ એનો શત્રુ છે. આ રીતે તામની વિશાળ પરંપરા છે. હવે દક્ષ પુત્ર મનુના 12 પુત્રોનું શ્રવણ કરો. એમના નામ છે દેવવાન, ઉપદેવ, દેવ, શ્રેષ્ઠ, વિઠુરથ, મિત્રવાહ, મિત્રવેદ, મિત્રવિંદુ, વિદ્યવાન, મિત્રવાહ, પ્રવાહ. આ બધા દક્ષ પુત્ર મનુના પુત્ર છે. તપસ્વી, સુતપા, તપોભૂતિ, તપોરતિ, તપીધ્રુત, ધ્રુત અને અન્ય આ તપોધન 7 ઋષિ છે. સ્વધર્મા, સુતપા, હરિત, રોહિત અને શુરારી આ ગણ છે અને પ્રત્યેકની પાસે દક્ષ ગણ છે. વૃતધામા, ભદ્ર ઇન્દ્ર છે અને તેમની પાસે શત્રુધારક નામનો દૈત્ય છે. શંકર હરિ ભગવાનને કાર્તિકેય થઈને તેનું હનન કર્યું. હવે 13મા રોચક મનુના પુત્રને જાણી લો. હું એમને અહીંયા બતાવું છું. એમના નામ છે ચિત્રસેન, વિચિત્ર, તપોધર્મ, રથ, ધૃતિ, સુનેત્ર, ક્ષેત્ર, વૃત્તિ છે. ધર્મપદ, રઢ, ધૃતિમાન, અવયવ, નિરારૂપ, નિરુત્સુક, નિર્માણ અને ત્વદર્શી આ 7 ઋષિઓ બતાવવામાં આવ્યા છે. સ્વરોમાણ, સ્વમાણ, સ્વમકર્મણ દેવગણ છે. તેમના 13 વિભેદ છે જે ત્યારે પણ દેવોના ગણ હોય છે. એમના આરાધ્ય દેવ સ્પ્રતિ ઇન્દ્ર છે. એ ઇન્દ્રના શત્રુ ઇષ્ઠિમ નામનો દાનવ છે. આ દાનવનું અમે માધવ મયુરનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને હનન કરીશું. ચતુર્દશ મનુના પુત્રોના નામ આ છે: ઉરુ, ગંભીર, ધ્રુટ, તપસ્વી, ગ્રાહ, અભિમાન, પ્રવીર, જિષ્ણુ, સ્કંદન, તેજસ્વી, દુર્લભ, અગ્નિદ, અગ્નિબાહુ તથા માગધ, સૂચિ, જીત, મુક્ત, સુક્ક, તપોવરવી અને શ્રુત આ 14મા મનુના 7 ઋષિ છે. ચાક્ષુષ, કર્મનિષ્ઠ, પવિત્ર, ભ્રાંતિ અને બાચા આ 5 દેવોના ગણ છે કે જે સ્થાપક બતાવવામાં આવ્યા છે. એ દેવતાઓના ઇન્દ્રનું નામ સૂચિ છે. તેનો શત્રુ મહાદૈત્ય છે જેના હનન કરવાવાળા ખુદ ભગવાન શ્રી હરિ એક જ દેવ છે. તે જ 4 રૂપથી વિદ્યમાન છે. વ્યાસના રૂપવાળા વિષ્ણુએ ફરી સમસ્ત પુરાણોની રચના કરી. 18 પુરાણ, 4 વેદ, એ વેદોના 6 અંગ, શાસ્ત્ર, મીમાંસ, ન્યાય શાસ્ત્રનો વિસ્તાર, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર, આયુર્વેદ, અર્થશાસ્ત્ર, ધનુર્વેદ, ગાંધર્વવેદ આ જ બધી 18 વિદ્યા કહેવામાં આવે છે. ગરુડજીએ પૂછ્યું કે હવે તમે પોતાના ધ્યાનનું મહત્વ બતાવો. શ્રી હરિએ કહ્યું, હવે હું હરિના ધ્યાન રૂપને તમને બતાવું છું. જે ધ્યાન આ માયા તંત્રને વિચ્છેન કરવાવાળું છે. હે ખગ, તે હરિનું ધ્યાન મૃત ધ્યાન તેમજ અમૃત ધ્યાન આ ભેદથી 2 પ્રકારનું હોય છે. ભાવ રૂપથી સ્મરણ કરવું અમૃત ધ્યાન હોય છે. તે તો મેં તમને પહેલાં બતાવી દીધું છે. જ્યારે હું ભગવાન હરિ અર્થાત ખુદના મૃત ધ્યાનને બતાવું છું તેનું શ્રવણ કરો. કરોડો સૂર્યોની સમાન પ્રકાશવાળા વિષ્ણુ અને હરિ ભ્રાજિષ્ણુ હોય છે. કુંદના ફૂલ અને ગાયના દૂધથી ધવલ વર્ણવાળા હરિનું ધ્યાન મુક્તિની ઈચ્છા કરવાવાળાઓએ કરવું જોઈએ. હરિનું સ્વરૂપ વિશાળ તેમજ પરમ સૌમ્ય શંખથી સંમવિત છે. ભગવાન હરિ સહસ્ત્રો સૂર્યોના તુલ્ય જ્વાળાઓની માળાઓથી ઉગ્ર રૂપ વાળા ચક્રને ધારણ કરવાવાળા છે. માળાઓથી ઉગ્ર રૂપવાળા ચક્રને ધારણ કરે છે. હરિનું સ્વરૂપ પરમ શાંત છે. તેમનું દર્શન રૂપ પરમ શુભ છે અને ગદા હાથોમાં ધારણ કરેલા છે. રત્નોની આભાથી અતીત જાજ્વલ્યમાન મહાન કિંમતી કિરીટથી સુશોભિત છે. વનમાળા ધારી શુભ્ર સમાન અંશોથી યુક્ત અને સુવર્ણથી ભૂષણોના શોભિત શ્રી હરિ જ રહે છે. પદ્માસન પર વિરાજમાન પરમ સુંદર વસ્ત્રોને ધારણ કરીને શુદ્ધ દેહવાળા અને સુંદર કાનોવાળા શ્રી હરિનું જ સ્વરૂપ છે. શ્રી હરિનું સંપૂર્ણ શરીર હિરણ્યમય છે. સુંદર હારને કારણે તેઓ ગળાને શોભિત કરવાવાળા શુભ અંગદોને પહેરવાવાળા છે. અણિમા મહિમા વગેરે ગુણોથી યુક્ત તથા સૃષ્ટિના સંહાર કરવાવાળા છે. ભગવાનનું મૂર્તિ સ્વરૂપ મહામુનિઓ દ્વારા ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. તેઓ અસુરો દ્વારા પણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે અને દેવો દ્વારા પણ ધ્યેય છે. શ્રી હરિનું મૃત સ્વરૂપ સંતાપોનો નાશ કરવાવાળું છે. તેઓ શરણાગતની રક્ષા કરવાવાળા, સુખ કરવાવાળા, સૌમ્ય સ્વરૂપથી યુક્ત અને મહાન ઈશ્વર છે. ભગવાન નારાયણ બધા લોકના હિત સંપાદન કરવાવાળા, બધાના સ્વામી, બધાના સુખકર, પ્રિય, સૂર્યમંડળમાં સ્થિત,
અગ્નિમાં સ્થિત અને જળમાં વિરાજમાન છે. વાસુદેવ પ્રભુ સંપૂર્ણ જગતનું ધ્યાન રાખવાવાળા, બધાના ધ્યાન કરવા યોગ્ય, મુક્તિની ઈચ્છા કરવાવાળા વિષ્ણુ છે. હું જ વાસુદેવ હરિ છું. આ પ્રકારની હરિનું આત્મરૂપી ધ્યાન કરવું જોઈએ. જે લોકો આ ઉક્ત સ્વરૂપવાળા વિષ્ણુ ભગવાનનું આ રીતિથી ધ્યાન કર્યા કરે છે તેઓ પરમોત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિએ પહેલાં આ પ્રકારના ઉપદેશથી સુરેશ્વર વિષ્ણુનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થયા હતા. હે શંકર, જે મારા આ બનાવેલા ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન પઠન કર્યા કરે છે તે પણ પરમોત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત કરી લે છે. એના ઉપરાંત શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે જે ધ્રુવ અર્થાત પરમ નિશ્ચિત પદાર્થોનો વિષયોનો ત્યાગ કરીને અધ્રુવોનું સેવન કરે છે તે પુરુષના ત્યાગ કરી દેવાથી ધ્રુવ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. અને જે અધ્રુવ છે તે તો ખુદ જ નષ્ટ બહુધા થાય છે. બોલવાના અંગથી કે શક્તિથી હીન પુરુષની વિદ્યા એ જ પ્રકારની હોય છે. જેમ કે કોઈ કાયર પુરુષના હાથમાં આપવામાં આવેલું શસ્ત્ર બેકાર થાય છે તે જ રીતે જોવા યોગ્ય સ્ત્રી પણ કોઈ નેત્રાંધ્રની તૃષ્ટિ નથી કરતી. ભોજનથી યોગ્ય પદાર્થોનું હોવું એ ભોજ્ય પદાર્થોના ભોજન કરવાની શક્તિનું રહેવું અર્થાત ખાવા તથા પચાવવાની શક્તિને મેળવવી. રમણીની સાથે રતિક્રિયા કરવાની શક્તિ, શ્રેષ્ઠ વરાંગનાનું મેળવવું, વૈભવનું મળવું, દાન કરવાની શક્તિનું હૃદય વિદ્યમાન રહેવું, આ 6 વાતોને આ સંસારમાં પ્રાપ્ત કરવી. અર્થાત આ બધી વાતો ઘણી તપસ્યાથી જ પ્રાપ્ત થયા કરે છે. વેદોના ફળ અગ્નિહોત્ર થાય છે. શુભનું ફળ શીલવૃત્તિ થાય છે. દારાનું ફળ એ જ હોય છે કે તે રતિ ક્રીડામાં પુત્ર સંમુક્તન કરે છે. અને ધનનું ફળ હોય છે દાન આપે અને એનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરે. પ્રાજ્ઞ પુરુષને જોઈએ કે એની કન્યા સાથે વિવાહ સંબંધ કરે જે કોઈ સારા કુળમાં ઉત્પન્ન થઈ હોય, ભલે તે વિશેષ રૂપ લાવણ્યહીન પણ હોય. એ અર્થથી પણ શું લાભ છે જેની સંગતિ અનર્થમાં થાય છે. કોઈ શક્તિ છે સર્પની શિખાથી ઉત્પન્ન મણીને ગ્રહણ કરે. દુષ્ટ કુળથી પણ ગુણોનું ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ અને બાળકના મુખથી નીકળેલા સુભાષિતને પ્રાપ્ત કરી લે. અપવિત્ર સ્થાનમાં પણ પડેલા સુવર્ણને લઈ લે તથા સ્ત્રી રત્નને દુષ્કુળથી પણ ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ. મનુષ્ય જોઈએ કે તે કુળને ભક્તમાં નિયોજિત કરે, પુત્રને વિદ્યામાં નિયોજિત કરે, શત્રુને વ્યસનમાં નિયોજિત કરે અને ઇષ્ટને ધર્મમાં નિયોજિત કરે. નોકરો અને આભરણોને યોગ્ય રૂપોમાં અર્થાત સુમુચિત સ્થાનોમાં જ પ્રયુક્ત કરવા જોઈએ. પુષ્પોના સ્તવકની જેમ મનુષ્યની 2 ગતિ થયા કરે છે. કાં તો સમસ્ત લોકોના મસ્તક પર આ રહે છે અથવા શૌર્યથી પતિત થઈને જીવનમાં પતિત થઈ જાય છે. કાનમાં ભૂષણથી સંગ્રહ કરવા યોગ્ય મણી જો પગમાં બાંધી દેવામાં આવે તો શું મણી ત્યાં શોભા નથી આપ્યા કરતું? પ્રત્યુત ત્યાં તો એના યોજિત કરવાની બુરાઈ જ થાય છે. મસ્તક પર ધારણ કરવાવાળા આભૂષણ પગમાં ધારણ કરવા પર શોભા નથી આપતું. ચૂડામણીને જો કોઈ પગમાં ધારણ કરે તો તેનાથી તેની શોભામાં ફરક નથી પડતો, પરંતુ ધારણ કરવાવાળાની મૂર્ખતાને પ્રગટ કરે છે. બીજાનો અપકાર કરવામાં ક્યારેય ચિંત ના કરવું જોઈએ. ધનનો ઉપયોગ કરવાના કાર્યો, વિદ્યાના આગમ કાર્યો, આહાર અને વ્યવહારમાં મનુષ્યને હંમેશા લજ્જાએ ત્યાગી દેવાવાળું રહેવું જોઈએ. જે સ્થાન પર ધન સંપન્ન પુરુષ, ક્ષોત્રિય, રાજા, નદી પર કે જ્યાં વૈદ્ય ના હોય ત્યાં ક્યારેય ના રહેવું જોઈએ. લોક, યાત્રા, ભય, લજ્જા, દક્ષિણા અને દાનશીલતા આ 5 જ્યાં પણ વિદ્યમાન ના હોય ત્યાં પર તો એક દિવસ પણ ના રહેવું જોઈએ. સમયનો જ્ઞાતા, જ્યોતિષી, ક્ષત્રિય, રાજા, નદી અને સાધુ આ 5 જે સ્થાન પર ના હોય ત્યાં ના રહેવું જોઈએ. હે સોનક, બધી વાતો બધા પુરુષ નથી જાણ્યા કરતા, કેમ કે સર્વજ્ઞ કોઈ નથી. એ પણ સત્ય છે કે બધી મૂર્ખ નથી હોતા. જેમને ઉત્તમ, મધ્ય, નીચનું જ્ઞાન છે અર્થાત વિવેક બુદ્ધિથી યોગ્ય અને અયોગ્યનો નિર્ણય કરી શકે તે જ વિદ્વાન હોય છે. રાજાને સર્વદા ગુણવાનનો જ આદર કરવો જોઈએ. સત અસતની વિવેક બુદ્ધિ રાખવાવાળા પંડિતમાં બધા ગુણ થયા કરે છે અને મૂર્ખમાં ફક્ત દોષ જ રહે છે. મનુષ્ય નિરંતર સત્પુરુષોની સાથે સંગતિ કરે છે અને સત્પુરુષોની સાથે ઉઠક બેઠક રાખે છે. સત્પુરુષોની સાથે વિવાદ અને મૈત્રી પણ કરવી જોઈએ. પંડિત વૃંદ, નીતિજન, ધર્મના જાણકાર અને સત્યવાદી પુરુષોની સાથે બંધનમાં
સ્થિત થઈને પણ અવ્યવસ્થિત રહે અને ખલોની સાથે કોઈ પણ રાજ્યમાં ક્યારેય ના રહેવું જોઈએ, કેમ કે ખલ સંગનું પરિણામ હંમેશા ખરાબ જ હોય છે. આ કારણથી સમસ્ત વિશેષ રૂપથી કરીને પણ મનુષ્યો અર્થોથી યુક્ત થયા કરે છે. આ કારણથી મનુષ્યને જોઈએ કે તે રાષ્ટ્રની કરોના સ્વરૂપમાં આ પ્રકારની ધનનો સંચય કરે અને એના સ્વરૂપને કોઈ દોષ ન લાગે અને જેમને તેમ સુંદર કુસુમની જેમ સુખી સુશોભિત બનેલું રહે. ગોતિક્ષરની આ રીતે દોહન રાજાને કરવું જોઈએ. ઝાડ પર મધુની ઝાડ અને શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્રમા તથા રાજાનું દ્રવ્ય થોડું થોડું કરીને જ વધારી શકો છો. જે કર્મએ બ્રહ્માને એક કુંભારની જેમ નિયમિત કરી દીધા છે, જે કર્મએ વિષ્ણુને પણ અવતાર ધારણ કરીને જંગલમાં મહાન સંકટમાં નાખી દીધા છે, જે કર્મએ મહાન દેવ રુદ્રને પણ ભિક્ષુક બનાવી દીધા છે અને જે કર્મ વશમાં સૂર્યદેવ નિત્ય પ્રતિ આકાશમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે, તે પરમ પ્રબળ કર્મ અમારા વારંવાર નમસ્કાર છે. રાજા બલિની સમાન મહાન શ્રેષ્ઠ દાન આપવાવાળા સાક્ષાત વિષ્ણુ વામન રૂપ ધારણ કરવાવાળા યાચક ભૂમિ જેવા પરસોત્તમ દાન, પરંતુ વિપ્રના મુખમાં ફળ આપીને પણ રાજા બલિને એના પરિણામમાં બંધનને પ્રાપ્ત કર્યા છે. હે દેવ, યથેષ્ટ પળ આપવાવાળા તમારા માટે અમારા નમસ્કાર છે. જો માતા સાક્ષાત ખુદ મહાલક્ષ્મી હોય અને પિતા સાક્ષાત ભગવાન જનાર્દન હોય તો પણ જો ખરાબ બુદ્ધિ હોય કાં તો તેને હંમેશા દંડ ધારણ કરવો જ પડે છે. જેણે જેવું જે પહેલાં કર્મ કર્યું છે તેઓ નિશ્ચિત છે કે એવું જ ખુદ પોતાના પુણ્ય કે પાપકૃત કર્મનું ફળ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. તેનાથી બચવા કાંઈ પણ નથી થઈ શકતું. જેનું દુર્ગ ત્રિકૂટ હતું અને એ રાક્ષસ મહાબલીની પાસે યુદ્ધ કરવાવાળા યોદ્ધા અને સેવક હતા, છતાં પણ તેને સંકટ સહન કરવું પડ્યું હતું. અસુર ગુરુ ઉષ્ણા દ્વારા જેને સંપૂર્ણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો તે રાક્ષસ રાજા રાવણ પણ કાળના વશમાં આવીને નષ્ટ થઈ ગયો. ભાગ્ય અનુસાર જ પ્રાપ્તિ થયા કરે છે, તેથી કોઈના માટે પણ પ્રલાપ કરવો વ્યર્થ છે. પૂર્વના કર્મોના ફળ જ યોગ્ય સમય પર પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વજન્મ તપસ્યા જ સમય આવવા પર ફળવતી થાય છે. ભાગ્યોદયમાં કુળ, શીલ, વિદ્યા, જ્ઞાન, ગુણ, બીજ, શુદ્ધિ મદદરૂપ થઈ શકે છે, પણ તેનું કારણ નથી બની શકતા. જે રીતે ગાયોના સેંકડો સમુદાયમાં વાછડું પોતાની માતાની પાસે પહોંચી જાય છે, એ જ પ્રકારે પૂર્વજન્મના કરેલા શુભાશુભ કર્મ પોતાની કર્તા પાસે પહોંચી જાય છે અને તે અનુસાર જ ફળ આપે છે. હે સોનક, પિતાના મૃત થઈ જવા પર જ્યેષ્ઠ ભાઈ પિતાના જ તુલ્ય હોય છે. તે બધાનું અનુપાલન કરવાવાળો હોય છે. આથી પિતાના જ તુલ્ય હોય છે. જે પણ એનાથી નાના હોય તે બધાની સાથે તેનો વ્યવહાર સમાન હોય છે. જે પ્રકારેથી તુલ્ય ઉપભોગ કરવાવાળા અને જીવન વિતાવવાવાળા પુત્રોમાં થયા કરે છે, અત્યંત શક્તિવાળા પણ જો વધારે એકત્ર થઈને એક સમુદાયમાં સંગઠિત થઈ જાય છે તો મહાન દારૂઢ શક્તિશાળી થઈ જાય છે. જેમ એક તણખલામાંથી બનેલી મોટી દોરડી એટલી મજબૂત થઈ જાય છે કે તેમાં પછી હાથી જેવા મહાન બળવાન પશુને પણ બાંધી દેવાની શક્તિ થઈ જાય છે. બીજાના ધનનું અપહરણ કરીને જે પરી એનું દાન કર્યા કરે છે તેનું દાન આપવાવાળો પુરુષ નરકનું ગામી થાય છે. હકીકતમાં એ દાનનું દાન એ જ ફળ પણ હોય છે. બ્રાહ્મણોનું અતિક્રમણ કરવાથી કુળોનું અકુળતા થઈ જાય છે, એટલે કે સમસ્ત કુળનો નાશ થઈ જાય છે. બ્રાહ્મણનું હનન કરવાવાળા, સુરાના પાન કરવાવાળા, ચોરી કરવાવાળા અને વ્રતને ભંગ કરવાવાળા પુરુષની સત્પુરુષોની નિષ્કૃતિ એટલે કે પ્રાયશ્ચિત બતાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ જે કૃતધ્ય હબોય છે એનું કોઈ પણ પ્રાયશ્ચિત નથી થતું. કરેલા ઉપકારને ન માનવાવાળા પુરુષને કૃતઘ્ન કહેવામાં આવે છે. શૂદ્ર અને વૃષલીના સ્વામીના અહીંયા દેવગણ અને પિતરગણ ભોજન નથી કર્યા કરતા. જે પત્ની દ્વારા જીતેલો હોય અર્થાત પત્નીનો જ જેના પર પૂર્વ પ્રભાવ હોય અને જેની પત્ની કોઈ ઉપપતિ ઘરમાં રહે ત્યાં પણ દેવ પિતર અસંતુષ્ટ થઈને ભોજન નથી કર્યા કરતા. સૂતજીએ કહ્યું, દુષ્ટ સ્વભાવની પત્ની અને કુતિસ્થ મિત્ર તથા ખરાબ રાજા તેમજ કુપુત્ર, ખરાબ કન્યા અને ખરાબ દેશને દૂરથી જ ત્યાગી દેવા જોઈએ. આ પ્રકારે
સદાચાર અને ધર્મના અનેક રૂપ માનવ જીવનની શિક્ષા માટે થાય છે. એને અપનાવીને મનુષ્યએ પોતાના જીવનમાં સંતુલન પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને જીવન સફળ કરી શકે છે. તો મિત્રો, તમને આ ગરુડ પુરાણ અધ્યાય 5 પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.